pun dulu apalnya apa ya? Ah, kamu itu belakang yang ada di sisi. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم أجرنا من النار وأخرجنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك الحمد والسلام وأدخلنا الجنة برحمتك اللهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. وإلى رب الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم له ما في السماوات والأرض وسع الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكرم مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظمته. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الاهوال والافات وتقي لنا بها جميع الحاجات وتبلغنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعندك على الدرجات وتبلغنا بها من الغايات من جميع خير الحياة وبعد الممات. اللهم افتح مسامع قلوبنا للذكر وارزقنا طاعة وطاعة رسولك بطاعتك يا أرحم الراحمين. ويا حي اذهب موت قلوبنا ولم نزل في ذكرك يا قيوم وتنزل. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة يا رزاق. كن لنا مسهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا برحمتك يا رحيم. وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. وانصر إخواننا الذين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. وانصر إخواننا المسلمين الذين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه صحابة رسول الله أجمعين وبجاه جميع أولياء الله أن تقضي بهم حوائجنا وترفع بهم درجاتنا وتشفي بهم مرضانا وتفرج همومنا وتنجي بهم خصومنا وتهزم بهم أعداءنا وتعمر بهم بلادنا بالإيمان والإسلام ونعمة وترزقنا بهم حسن الخاتمة وترزقنا بهم حسن الخاتمة وترزقنا بهم حسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jalla wa ala. Ahmaduhu jami'al ayati wal ala. وأشكره شكر من عوفي من البلاء وأستغفره لي ولوالدي ولمن له حق علي وللمسلمين من كل ذنب قولا وفعلا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wahid. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Adabul ghusli al-wajibi wal masnuni fa idza asabatka. Adabul ghusli ari bab nerangkeun tata krama tanapi sopan santuna mandi. Ayil wajibi harusna mandi wajib wal masnuni jeung mandi anu disunatkeun. Fa idza asabat maka nalika menimpa ka anjeun naon jinabatun hiji jinabat min ikhtilamin nyatana tina ikhtilam mimpi keluar mani au wiqain atanapi wiqain jimain harusna jima fahud maka ngalap anjeun al-ina akana wadah. Wa fi nusqatin fahmil maka geranyana anjeun mawa anjeun al-ina akana wadah ilal muhtasali kana tempat ibak. Wa ta jeung ngaletakeun anjeun an yaminika tina arah katuhu anjeun ingkungta. Lamun aya anjeun eta tang tarifu nyiuk atanapi ngambil anjeun minhu tina muhtasal. Wa an yasari kanjeng tina karakatu aya kanca anjeun ingkungta tasubbu anhu wasami jeung geura nyebut anjeun Allah ka Allah ka ngaran Allah awalan dina pertamana. Bismillahirrahmanirrahim. Para sekalian jamaah subuh Al-Jabar hamidallah wa rahmatuh, seperti biasa pada minggu pagi ini kita mengadakan seperti biasa kajian rutin dengan menggunakan kitab Murabul Ru'yah ini. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada minggu lalu kebetulan ada halangan, kemudian disenang dulu. Maka pada kita lanjutkan pada kesempatan ini bahwa menjelaskan tentang bagaimana tata cara sopan santun kita ketika kita itu ada di kamar mandi atau kita mandi. Bahwa ketika kita mandi itu ternyata memiliki beberapa adab. Fa idza asabat kajinabatul mihtilamin aw qahin fahudil ina. Maka yang menyebabkan mandi itu ada mandi sunnah dan ada mandi wajib. Kalau mandi sunnah ya setiap hari kita melaksanakan mandi itu namanya mandi sunnah. Jadi bapak mau nggak mandi juga nggak apa-apa sebenarnya. Ya. Tapi kalau mandi wajib itu mandi yang memang difardukan oleh syariat karena ada beberapa sebab. Termasuk diantaranya min jinabatin au ikhtilamin. Kalau bahasa jinabat itu artinya apa? Memiliki hadas besar, junub atau jinabah. Kalau ikhtilam sama, ikhtilam juga itu penyebab dari jinabat. Mengapa di sini dibedakan antara jinabat dengan ikhtilam? Kalau jinabat itu penyebabnya itu berhubungan badan. Tapi kalau ikhtilam yaitu penyebabnya karena mimpi. Nah ini bedanya. Ya. Jadi kalau jinabah itu disebabkan karena berhubungan badan. Kalau bahasa Sunda itu sapatemon. Tapi kalau bahasa kita itu ya itu tadi jima, itu penyebab mandi besar. Au ikhtilamin, ikhtilam itu mimpi ikhtilam, keluar mani sampai keluar air sperma, maka itu namanya ikhtilam. Dan ini berlaku untuk laki-laki ya. Wallahu a'lam kalau perempuan, sebab kalau perempuan juga itu mimpi ya. Cuman bedanya wallahu a'lam apakah ikhtilamnya seperti laki-laki keluar atau tidak ya. Tapi pernah saya membahas dalam suatu bahsul masail bahwa kalau ikhtilamnya perempuan itu, mimpinya perempuan itu tidak keluar ya. Tapi kalau mimpinya laki-laki itu keluar. Nah, ini makanya dibedakan. Kalau laki-laki itu ikhtilam ya.
mimpi. Ya. Tapi bagi perempuan itu sebagai min alamatil bulugh, salah satu tanda ciri dari alamat baligh atau dewasa, sudah mendekati usia sudah dewasa. Kalau istiqra' Syafi'i, penelitian Al-Imam Syafi'i itu kalau laki-laki itu usia 15 tahun, kalau perempuan umur 9 tahun, ya. Tapi itu istiqra'-nya di Mesir, ya, bukan di Indonesia. Ya. Akan tetapi itu menjadi patokan, sebab sekarang perempuan SD kelas 6 itu kebanyakan sudah menstruasi. Jadi min alamatil bulugh itu tidak cuma usia saja, tapi juga termasuk menstruasi atau yang lain. Maka di sini diterangkan bahwa ilal muhtasali wamsil yadaika aw awwalan salatan wa azil ma ala badanika min qadarin. Pertama, tata cara kita sebelum mandi wajib atau mandi sunnah, dianjurkan sebelum memasukkan tangan kita ke dalam wadah atau menggunakan gayung untuk mandi, maka dianjurkan kita itu untuk mencuci tangan dulu. Mencuci tangan, andaikan ketika kita itu mandinya menggunakan wadah yang dituang atau langsung disiramkan ke kita, maka peletakan wadahnya itu hendaknya ada di sebelah kiri kalau dituangkan. Tapi kalau menggunakan gayung, maka hendaknya wadah itu bagusnya di sebelah kanan. Nah, ini anjuran fikih. Maka wadhu an yaminika in kunta tartarifa, ya, in kunta tartarifu minhu, wa an yasarika in kunta tasubbu anhu. Jadi beda. Maka ini tata caranya. Wasamillah, jeung sebut bismillahirrahmanirrahim. Awas Pak, ini tafsiran bismillah ini wasamillah, ya. Memang dalam hadisnya itu sebutlah nama Allah, ya. Sebutlah nama Allah. Berarti kalau menyebut nama Allah, ya, itu ya bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dalam tafsirnya pun yang penting kita itu menyebut asma Allah walaupun selain bismillah. Tapi ada yang menafsiri begini, kita kalau makan juga wasamillah, kalau mandi atau yang lain juga wasamillah. Jadi cuma bismillah begitu saja. Kalau nggak usah diteruskan bismillahirrahmanirrahim. Lah ini pemahaman yang secara tafsir itu kurang pas. Jadi bukan kata saya, tapi kata tafsir para ulama. Jadi yang dimaksud wasamillah ya komplit bismillahirrahmanirrahim. Ya. Atau ulama pun menganggap cukup wayakfi bismillah, itu pun cukup. Tapi bukan berarti tidak boleh meneruskan panjangnya bismillahirrahmanirrahim. Ya kan ada dalam keterangan-keterangan, mohon maaf, di beberapa macam medsos itu kalau makan itu bismillahirrahmanirrahim itu nggak boleh, cukup kata-kata bismillah saja gitu. Jadi tidak boleh diteruskan, cukup bismillah begitu saja. Padahal dalam hadisnya itu wasamillah, sebutlah nama Allah, ya bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada yang lebih jauh lagi, melarang ketika kita mau makan membaca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu enggak boleh. Cukup baca bismillah saja. Ini juga ya, sepanjang saya belajar tafsir hadis, sepanjang belajar tafsir itu enggak ada keterangan seperti itu. Dilarang membaca doa makan Allahumma barik lana. Tidak. Kalau berdoa bagus kok dilarang. Ya. Kalau berdoa bagus dilarang seperti itu, berarti selain itu juga dilarang. Alasannya apa? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Itu dalil itu kan nggak harus khusus. Ya.
Ada dalil umum, ada dalil khusus ya. Allah illa idza dalla dalilu ala tahrimi, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Gitu kan? Ada dalil yang mengharam. Loh, apakah perlu larangan itu ada dalilnya? Ya perlu dalil juga, ada larangan pun ada dalilnya. Ya. Kalau perintah ada dalilnya, larangan pun ada dalilnya. Ya. Maka ketika kita membaca ini wasamillah, ya berarti baca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Walaupun yakfi bismillah, cukup dengan kata-kata bismillah. Seperti membaca sholawat. Baca sholawat pun paling pendek apa? Allahumma sholli ala Muhammad, begitu saja, itu paling pendek. Tapi kalau kita mau membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, apakah salah itu? Nah, ini makanya ya, baca sholawat itu redaksinya memang dalam hadis itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Tapi itu disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Yang Kanjeng Nabi itu tidak senang membahasakan diri. Artinya apa? Kanjeng Nabi itu enggak bangga dengan dirinya ya. Tapi dalam redaksi yang lain mengatakan ana sayyidul qaumi, aku adalah sayyidnya umat ya. Maka kalau kita menyematkan bahasa sayyidina boleh nggak? Boleh ke Kanjeng Nabi. Masa ke Kanjeng Nabi nyebutnya namanya saja ya. Coba kalau kita ke lurah saja kepada yang terhormat, misalkan Ibrahim nggak nyebut Pak Lurah, kan kayak nggak sopan ya. Atau kepada Pak Camat, kepada yang terhormat Zainuddin, gitu aja itu. Padahal ada pasti Bapak Camat itu kan ya. Bapak Ketua DKM baru disebut namanya, itu penghormatan. Masa umat Nabi Muhammad menghormati nggak boleh? Nah, maka ini ada korelasinya ke sana. Jadi ketika kita membaca wasamillah, menyebut nama Allah, ya komplit aja nggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau mandi, tapi awas, kalau di dalam kamar mandi ya bismillahnya di dalam hati. Karena apa? Kalau di kamar mandi itu menggunakan zikir-zikir itu tidak boleh, membawa kalimat-kalimat thayyibah itu tidak boleh. Nah, ini para sekalian. Kemudian awalan talatan wa azil ma ala badanika min qadarin. Sebelum kita mandi, maka cuci tangan dulu 3 kali, lalu bersihkan dulu kotoran-kotoran yang kelihatan. Ya. Kalau di sini min qadarin, qadar itu kotoran. Min nahwi belekin, seperti belek. Oh, belek, Pak. Ya, kotoran mata ya. Kotoran mata atau kotoran-kotoran yang lain itu boleh dihilangkan dulu. Baru setelah itu watawaddo kama sabaqa fi wudu'ika lis salat. Setelah itu sebelum mandi besar itu wudu dulu. Wudu seperti wudu mau salat. Cuma niatnya para ulama di sini diterangkan nawaitul wudu. Ya. Seperti mau sholat tapi niatnya karena mau mandi besar, itu sunnah. Nah, setelah itu kama sabaqa fi wudu'i kalis sholat ma'a jami'i da'wat. Tuh, wudu mau mandi aja harus komplit dengan doa-doanya. Contoh, Pak, kalau kita doa membasuh tangan apa, Pak? Pertama kali melihat air, kita membaca doa ketika melihat air. Allahumma ja'alal ma'a tahura. Nah, itu doa melihat air. Kemudian ketika kita itu berkumur-kumur, ya, maka apa? Kita berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa berkumur-kumur, ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kemudian doa istinshar. Bapak tahu istinshar?
Istinsar itu menghirup air ke hidung sampai pangkal lubang, kemudian disemprotkan lagi. Itu namanya istinsar wal istinsak. Ya. Istinsak itu menyedotnya, istinsar itu menyemprotkannya. Itu kalau membasuh hidung tidak cuma begini, Pak. Tidak cuma ditempelin aja sama air, tapi apa? Sunnah itu istinsak. Istinsak itu nyedot air sedikit, disemprotkan lagi, namanya istintar. Jadi sunnah istinsak wal istintar itu hukumnya sunnah. Sambil membaca doa apa? Allahumma arihni raihatal jannah. Allahumma arihni raihatal jannah. Kalau tadi membahas apa? Berkumur-kumur apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nanti ketika membahas apa? Istinsyak wal istinsar, Allahumma arihni raihatal jannah. Baru setelah itu kita membasuh muka. Membasuh muka sambil niat dalam hati. Ya, niat wudu, nawaitul wudu'a di rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, ini apa? Membasuh muka. Nah, membasuh muka setelah niat pun ada doanya. Apa doanya? Allahumma bayyid wajhi yauma taswaddu wujuhu a'daika wa tabyaddu wujuhu awliyaika wa taswaddu wujuhu a'daik. Ya. Ulangi. Allahumma bayyid wajhi kama tabyaddu wujuhu awliyaika wa taswaddu wujuhu a'daika. Atau paling pendek ya, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ternyata ada anjuran doanya. Itu makanya kalau orang yang hobi berwudu, melanggengkan wudu, walaupun wajahnya cek batur mahideng, kohek, tapi di pandangan manusia yang lain insya Allah bersinar. Apalagi di hadapan Allah. Ya. Makanya begini Pak, ini juga ada kaitannya apa? Kalau dalam sujud itu namanya simaun fi wujuhihim min atharis sujud. Nah, kalau dalam wudu namanya ada atharul wudu. Namanya itolatul ghurrah. Itolatul ghurrah itu memperpanjang basuhan yang akhirnya nanti basuhan itu akan menjadi saksi di akhirat, itu bersinar. Nanti orang yang ahli wudu itu di alam akhirat wajahnya bersinar dan anggota tubuhnya bersinar. Bekas apa? Bekas itolatul ghurrah, memperpanjang basuhan wudu. Nah, maka mohon maaf Pak, yang dimaksud simahum fi wujuhihim min athari sujud itu bukan tarang hidung, bukan, mohon maaf. Bukan jidat warna hitam, itu bukan yang dimaksud itu. Ya bisa jadi itu di dunia kelihatan karena seneng sujud, musek-musek gitu ya. Bisa jadi. Ya. Tapi kalau yang dimaksud tafsirnya dalam Al-Quran simahum fi wujuhihim min athari sujud, bukan itu, tapi apa? Nanti orang itu kelihatan di alam akhirat, bekas sujudnya itu kelihatan. Ya. Seperti orang yang wudu, coba di dunia ini apakah ada bekas wudunya? Tidak ada. Tapi nanti di alam akhirat Allah melihat, umat lain melihat, itu loh umat yang ahli ibadah, ahli berwudu, wajahnya bersinar, itolatul ghurrah. Ya, makanya disebut ghurril muhajjalin. Nah, itu ya. Makanya disebut ghurril muhajjalin, wajah yang bersinar, ya, berkemilau. Maka ibu-ibu, ya, make up yang paling bagus itu adalah berwudu. Jangan gitu ya. Make up yang paling bagus batin dohir itu adalah berwudu. Nah, ini ada adabnya. Wa akhir ghusla qadamaika kaila yudi alma, dan terakhir adalah membasuh kaki supaya tidak menyia-nyiakan air, supaya henteu ngahamburkeun kana cai. Nah, ini
Syariat pun menganjurkan komo wayaki kerhalodo, ya. Sekarang lagi banyak kekeringan di mana-mana. Ya. Maka ini harus irit menggunakan air. Fa idza faragta mangka nalika selesai anjeun minal wudu itina wudu fasabbul ma'a ala ra'sika salasan wa anta nawim raf al hadas. Nah, baru ketika kita itu sudah membersihkan ya secara biasa, secara sebelum mandi, tata cara tadi, maka baru kita itu wudu. Membasuh muka. Fa anta nawin. Sedangkan engkau dalam keadaan niat. Maka mohon maaf Bapak Ibu, niat wudu itu bukan ketika mencuci tangan. Tapi niat wudu itu ketika membasuh wajah. Makanya dalam kitab fikih diterangkan haqiqatun hukmun mahalun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Yang berkaitan dengan niat itu ada 7. Ya. Oh, ya. Wa maksudun hasan ada 6. Haqiqatun hukmun mahalun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Oh ya 7. Yang berkaitan dengan niat itu ada 7, termasuk apa? Mahallun niat, tempatnya niat itu di hati. Sedangkan waktunya niat kapan? Kalau sholat ketika takbiratul ihram, kalau wudhu ketika membasuh wajah. Nah itu ketika. Kalau umroh ketika melangkahkan mikot, gitu kan? Haji juga ketika mikot. Gitu, nawaitul hajja wal umrata lillah. Nah itu mulai mikot kita niat. Bukan ketika di rumah. Cuman kalau secara fikih muktaronan bifiklih itu bisa jadi karena kita dari rumah sudah niat haji ya, berarti kita sudah lagi menuju haji sekalipun masih di Indonesia lagi jalan. Tapi mahalun niat haji wal umroh ketika apa? Ketika memasuki mikot. Makanya kalau di Madinah itu ada, ketika keluar Madinah ada namanya Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu mikot terdekat dari Madinah. Kemudian kalau di Mekah sana itu ada namanya Ji'ronah, Yalam Lam, yang di sana di Mekah. Itu tempat mikot semua, pakai baju ihram mulai. Nah, itu namanya mahallun waktunya niat. Kalau mahallun niat, tempatnya niat semua di dalam hati. Baik haji, baik umroh, baik sholat, baik wudu, semuanya niat itu di dalam hati. Al-i'tibaru bin niyat hiyal qalb. Ya, yang dianggap niat itu adalah hati. Loh Pak Ustadz, itu kan kalau orang sholat ada yang usoli duluan, belum juga takbir sudah usoli, itu mah bukan niat, itu penghantar niat. Boleh nggak Pak Ustadz? Boleh, karena itu menguatkan hati. Maka ketika takbir hatinya baru niat. Jadi jangan saling menyalahkan antara yang sudah usoli dan belum usoli. Ya, yang salah siapa? Anu untuk sholat. Ya, karena masing-masing punya dalil. Usoli itu sebelum sholat, maka nggak masalah. Ya, karena itu sifatnya mengantarkan hati supaya tidak kemana-mana. Usoli, tapi ya jangan keras-keras, nanti di sampingnya itu terganggu. Karena yang ketika sholat saja kita tidak boleh diem, tapi apa? Bacalah sesuai apa yang kau dengar. Biqadri ma sami'a. Menurut kadar apa yang kau dengar. Jadi tidak boleh pelan sekali, tidak boleh sampai kita sendiri nggak dengar. Ya, itu bagusnya seperti itu. Baik sholat di rumah, ya, baik sholat di rumah maupun di masjid. Tapi kalau di masjid, ya perhatikan karena mengganggu yang lain itu hukumnya makruh. Ya, termasuk aroma tubuh nggak enak itu makruh. Karena apa? Membikin yang lain nggak enak. Ya, makanya kalau mau ke masjid sunnahnya itu menggunakan wewanginya. Lalu selanjutnya wa antanawin al hadasi minal jinabah thumma ala shiqqika al aiman kalatan thumma ala al aisar. Nah, bagusnya kalau mandi itu ketika
sudah ngambil air, nyiramnya itu ke kanan dulu. Ke kanan dulu baru kiri. Loh, ternyata itu ada tekniknya. Maka Kanjeng Nabi itu mensunnahkan tayamun. Apa itu tayamun? Menganankan gerakan. Bukan tayamum, tayamun. Tayamun itu apa? Segala gerakan itu didahulukan kanan. Contoh, kalau mau pakai baju, memasukkan lengan kanan dulu. Pakai sendal, pakai kanan dulu. Pakai sepatu kanan dulu. Bahkan beliau itu kalau menyisir rambut ke kanan. Kalau bahasa Sundanya itu digolep ya, ke arah kanan ya, menyisir rambut. Nah, itu seperti itu. Dan banyak sekali. Terus anggota tubuh ketika wudhu kita sunnahnya kanan dulu ya. Itu mengkanankan atau bahasanya tayamun. Al-ayman tsumma al-yasar. Tilu kali. Wadlak ma aqbala min badanika wa ma adbaru salatan. Dan harus menggosok tubuh, tidak boleh cuma menyiram. Makanya gini Pak, kalau wudhu itu bagusnya itu di kalau ghuslun itu ada mashun, ada ghuslun. Kalau wajah itu ghuslun, kalau tangan itu ghuslun, kalau kaki itu ghuslun, kalau yang lain itu mashun. Lalu sebab bedanya apa? Kalau ghuslun itu air harus sampai mengalir. Tapi kalau mashun, yang penting basah nggak masalah. Apalagi sampai menetes nggak masalah. Nah ini bedanya. Makanya mashul udunain berarti yang penting telinga kita itu basah. Yang penting basah. Mashul udunain. Apalagi yang mengusap wa mashul ba'dir ra'si, mengusap sebagian rambut kepala. Itu pun yang penting basah. Nggak harus digerujuk begitu pakai keran, nggak usah. Ya, yang penting basah. Itu namanya mashu. Tapi kalau ghuslu itu harus mengalir. Contoh, ghuslul wajhi berarti harus basah mengalir air. Ghuslul yadaini ini bahasanya yang tangan juga ghuslun. Maka tangan pun harus mengalir air. Ghuslul rijlaini kaki pun harus dibasuh. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau nggak bisa wudhu pakai teori air yang segelas, itu jangan coba-coba. Seorang syekh yang wudhunya pakai apa? Air cuma segelas. Nah, itu punya teknik dan pernah ngaji. Kalau kita nggak usah coba-coba. Oh, air lobak kok. Ya, air banyak ngapain? Ya, kecuali kalau nggak ada air kan itu. Ya, karena beda itu. Bisa jadi Kanjeng Nabi juga dalam keterangan pernah mandi cukup dengan 1 ember. Mandi apa? Mandi besar. Coba kalau kita bisa nggak? Susah. Mandi besar pakai ember. Biasa nyebur ke kolam renang. Pasti kurang. Karena apa? Itu ya ada yang namanya ukuran. Makanya saya punya teman angkatan satu pesantren. Mesantrennya itu di Mesir. Itu orang Indonesia, itu kata orang Mesir itu paling seneng mandi. Mandi orang Indonesia itu. Makanya kalau teman saya itu disebut Zainul Khud. Kenapa? Itu seperti ikan saja kamu, itu bilangnya. Seneng tanah air. Karena apa? Orang Indonesia kalau di Timur Tengah itu seneng sekali mandi. Biasa di Indonesia air banyak, kemudian cuaca enak mandi kan. Ya kalau di sana panas luar biasa, dikit-dikit akhirnya apa? Senang mandi. Maka teman saya disebut Zainul Khud, ya, si ikan laut, ya, senangnya mandi terus. Nah makanya ada beberapa teknik karena fikih itu lil ibadah. Kita nggak boleh sembarangan. Maka ketika mau mandi pun ada tata caranya, mau wudhu pun ada tata caranya. Yang terakhir, wa khallil sya'ra ra'sika wa lihyatika wa ausilil ma'ila mu'atifil badan. Kalau kita mandi itu yang punya jenggot tebel itu sunnah di sela-sela begini. Ya.
namanya tasyabuk, ya, sela-sela yang punya jenggot. Tapi kalau cuma tiru sikit matu kudu. Namun jenggotnya cuma sedikit, nggak usah. Atau rambut, makanya kalau kita dianggir sampo itu bagusnya itu di dalkun itu di apa? Jadi gituin. Ya. Apalagi yang rambutnya panjang seperti ibu-ibu itu sampai pangkal kulit itu digosok. Ya. Pakai sampo. Kalau sekarang pakai sampo. Kalau zaman Kanjeng Nabi nggak pakai sampo, ya. Nggak ada. Zaman Kanjeng Nabi nggak pakai sampo, ya. Makanya sekarang lebih bersih. Ada daily treatment. Daily treatment itu apa? Sampo yang bisa dipakai setiap hari itu ada, ya. Itu namanya daily treatment. Ya, ada sampo yang dipakai tiap hari. Maka ini akan lebih bersih. Yang punya jenggot tebal kalau mandi sunnah jadi sampoan ini. Karena bisa jadi ketika makan ada minyak kotoran yang nempel. Itu karena Islam itu menganjurkan bersih. Demikian para sekalian, sedikit yang disampaikan pada subuh kali ini. Mudah-mudahan walaupun kajiannya kajian fikih seperti ini, tapi saya yakin untuk ibadah tidak ada ruginya. Untuk ibadah tidak ada ruginya. Daripada kita bahas kemana-mana, mendingan kita membahas satu kajian fikih untuk kesempurnaan ibadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu
tempatnya juga sama, tetap di luar. Diinformasikan juga untuk penutupan Masjid Raya Al Jabar tetap pada pukul 06 pagi. Sebentar lagi, setengah jam lagi dari sekarang untuk penutupan Masjid Raya Al Jabar